الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اسلام اور کفر، یعنی ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے۔ اسلام کے معنی خدا کی فرما برداری کے ہیں اور کفر کے معنی خدا کی نافرمانی کے۔ یعنی جب ایک انسان نے اسلام قبول کیا تو وہ خدا کا فرما بردار بن جاتا ہے، تو خدا اس کو عزت دے دیتا ہے۔ دنیا میں بھی وہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مستحق بن جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ایسی جگہ بنائی ہے جس کو ہم جنت کہتے ہیں۔ لیکن جو انسان خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی چین اور سکون اللہ چھین لیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا مقام بنا کے رکھا ہے جس کو جہنم کہا جاتا ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہی عذاب ہوگا۔ تو ہم جو اس سے پہلے پڑھ رہے تھے اسلام اور کفر، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان سب سے پہلے علم کو کہتے ہیں۔ ہم کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم جس پر ایمان لاتے ہیں وہ کیسی ذات ہے، اور عمل۔ اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو کافر سے جدا کرنے والی صرف دو چیزیں ہیں۔ مسلمان کو کافر سے جدا کرنے والی صرف دو چیزیں ہیں۔ مسلمان اور کافر میں جو فرق ہیں وہ الگ الگ کرنے کے لیے صرف دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم اور دوسری ہے عمل۔ یعنی پہلے تو اس سے یہ جاننا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے، یعنی سب سے پہلے علم ہے، اس کے احکام کیا ہے، اس کی مرضی پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، کن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر جب یہ باتیں معلوم ہو جائیں تو دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مالک کا غلام بنا دے، جو مالک کی مرضی ہو اس پر چلے اور جو اپنی مرضی ہو اس کو چھوڑ دے۔ یعنی آپ اپنی خواہشات، اب اپنے طور طرائق، جتنی چیزیں ہیں ان کو چھوڑنا ہے، بلکہ اللہ کی مرضی کے آگے ہمیں سر کو جھکانا ہے، اور جو ہماری خود کی مرضی ہوگی اس کو اب مٹانا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے تو ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو جائے گا، اگر ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو خدا خوش ہو جائے گا۔ لیکن یہ بہت کٹھن معاملہ ہے کہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو مالک کی مرضی ہو اس پر چلے، اور جو اپنی مرضی ہو اس کو چھوڑ دے۔ اپنی مرضی کو چھوڑنا ہے اور مالک کی مرضی کو پکڑنا ہے۔ اگر اس کا دل ایک کام کو چاہے اور مالک کا حکم اس کے خلاف ہو تو اپنے دل کی بات نہ مانے اور مالک کی بات مان لے۔ اگر ایک کام اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے اور مالک کہے کہ وہ برا ہے تو اس سے برا ہی سمجھے، اور اگر دوسرا کام اس سے برا معلوم ہوتا ہے مگر مالک کہے کہ وہ اچھا ہے تو اس سے اچھا ہی سمجھے، کیونکہ اب اپنی مرضی کو چھوڑنا ہے۔ اب مالک کی جو مرضی ہیں،
मालिक को मालूम है किस चीज़ में कितना फ़ायदा है और किस चीज़ में कैसा नुकसान है। हम तो एक अंदाज़ा लगा देते हैं, लेकिन असल इल्म जो है वो अल्लाह को है। अब एक चीज़ हमको देखने में तो अच्छा मालूम होती है, लेकिन जब उसके नताइज सामने आते हैं तो वो बहुत बुरे होते हैं। एक चीज़ हमको बुरी मालूम होती है, लेकिन बाद में जब उसके नताइज आते हैं तो वो बहुत अच्छी होती हैं। तो यही बात है। अब एक चीज़ हमको अच्छी लगती है, लेकिन मालिक की मर्ज़ी है कि वो न करो, तो हमको उसको छोड़ देना है। अब एक काम हमको बुरा मालूम होता है, लेकिन मालिक की मर्ज़ी है कि वो काम करो, तो वो काम हमें करना है, क्योंकि असल इल्म तो मालिक के पास है, वही तो जानने वाला है। हम तो सिर्फ ज़ाहिरी आँखों से देखते हैं, लेकिन अल्लाह का इल्म बहुत ही गहरा इल्म है। अगर एक काम इसको अच्छा मालूम होता है और मालिक कहे कि वो बुरा है, तो इससे बुरा ही समझे, और अगर दूसरा काम उससे बुरा मालूम होता है मगर मालिक कहे कि वो अच्छा है, तो इससे अच्छा ही समझे। अगर एक काम में वो इससे नुकसान नज़र आता है हो और मालिक का हुक्म हो कि इसे किया जाए, तो चाहे इसमें जान और माल का कितना ही नुकसान हो, वो उसको ज़रूर करके ही छोड़े। अगर दूसरे काम में इसको फ़ायदा नज़र आता हो और मालिक का हुक्म हो कि इसे न किया जाए, तो खवा दुनिया भर की दौलत ही इस काम में क्यों न मिलती हो, वो उस काम को हरगिज़ न करे। यानी जो मोमिन होगा वो उस काम को हरगिज़ नहीं करेगा, क्योंकि मालिक की मर्जी के मुताबिक हमें चलना है। यहाँ तो हमें अल्लाह का मानना है, और कल क़यामत के दिन जिस चीज़ की हम ख्वाहिश करेंगे तो अल्लाह वो पूरी करेगा, हमारी ख्वाहिशात को, हमारी मर्जी को। ये इल्म और ये अमल है। पहले तो जानना ये है खुदा का हुक्म, उसके बाद उस पर चलना, तो ये है अमल। पहले तो जानना कि मालिक की मर्जी क्या है, मालिक किस चीज़ का हुक्म देता है, मालिक किन कामों से खुश होता है, तो ये तो हो गया इल्म। लेकिन उसके बाद उस पर अमल करना, क्या मालिक की मर्जी ये है कि मैं ये काम ना करूं, लेकिन मेरा नफ्स कहता है कि तुम कर लो, ये इसमें मज़ा है, तो हमें नहीं करना चाहिए। अब ये अमल है और ये पहले इल्म था। ये इल्म और ये अमल है जिसकी वजह से मुसलमान खुदा का प्यारा बंदा होता है। अगर ये इल्म इसको मिल गया, इसके नसीब में था ये इल्म, और उसके बाद इसने इस इल्म को इस अमलाया, अपना हर काम इल्म के मुताबिक किया जो खुदा की मर्जी है, तो यही इंसान खुदा को प्यारा लगता है, जिसकी वजह से मुसलमान खुदा का प्यारा बंदा होता है, और इस पर खुदा की रहमत नाजिल होती है और खुदा इसको इज्जत अता करता है। ये तो हो गई ऐसा इंसान। और दूसरा है काफिर। काफिर ये इल्म नहीं रखता कि खुदा की मर्जी क्या है, खुदा किस चीज़ से खुश होता है और किस चीज़ से नाराज़ होता है। तो खुदा कौन है, तो उसको ये सब मालूम नहीं। काफिर ये इल्म नहीं रखता, और इल्म न होने की वजह से इसका अमल भी ये नहीं होता। ये जो भी करता है वो सिर्फ अपनी मर्जी से करता है, जो इसका नफ्स इसको कहता है ये वही करता है। इसलिए वो खुदा का जाहिल और नाफरमान बंदा होता है, क्योंकि उसको पहले ये इल्म नहीं है कि खुदा कौन है, हमको किसने पैदा किया, ये कायनात किसने बनाई। तो उसको ये चीज़ें मालूम नहीं, और उसके बाद जो उसका अमल होता है वो इन चीज़ों से खाली होता है कि मालिक की मर्जी या अपनी मर्जी। मालिक की मर्जी के बारे में उसको कुछ अता पता नहीं होता।
تو وہ اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے، اس لیے وہ خدا کا جاہل اور نافرمان بندہ ہوتا ہے، اور خدا اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے، خدا اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت اہم ہے، علم اور عمل۔ رب ذوالجلال ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق ہر کوئی کام کرے اور ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔